حالم از قلم نمرہ احمد۔ مراد نے کھڑکی کا پردہ زور سے جھٹکا اور تیورنیاں چڑھائے پلٹا تو سامنے تالیہ کھڑی تھی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خوبصورت منظر ہے باپا، تم نے کیا ہے یہ سب؟ 3 شہر کے قہوہ خانوں میں جا کر میرے خلاف بولتی رہی ہو تم۔ مراد دانت پیس کر غصے سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہٹاؤ ان لوگوں کو یہاں سے، ابھی اسی وقت۔ وہ سرخ بھبوکا چہرے کے ساتھ بولا۔ میں تو ان کو نہیں ہٹا سکتی، یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ہٹاؤ ان کو ورنہ محل کی چھت پر بیٹھے تیر انداز ان کو چھلنی کر دیں گے۔ کن کو چھلنی کر دیں گے؟ ان غلاموں کو جو شہر کے رؤسا اور امراء کے سارے کام کرتے ہیں۔ ایسی غلطی مت کیجیے گا باپا، کیونکہ آج دوپہر سے ملاقہ کے اکثر اونچی حویلیاں خالی ہو چکی ہیں، مالک پریشان ہیں اور غلام غائب ہیں، وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ غلام ہر معاشرے کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے باپا۔ ارے آپ حکمران لوگ تو ہل کر پانی نہیں پی سکتے۔ ایسے میں یہ لوگ اگر بنا بتائے اپنی حویلیاں چھوڑ دیں تو سارے امراء گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میں ان بے وقوف نیچ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں یہ یہاں؟ ہاں، آپ بھول گئے ہیں، یہ غلام ہیں، عام عوام نہیں۔ ان کو کئی دن کھانا نہیں ملتا، ان سے سخت موسم میں بھی کام کروایا جاتا ہے۔ بھوک اور موسم کی سختی ان پر اثر نہیں کرتی۔ یہ تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک آپ وان فاتح کو کرسی پیش نہیں کرتے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ بے بسی بھرے غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولا۔ تالیہ نے پھر شانے اچکائے۔ مگر آپ رؤسا اور امراء سے ڈرتے ہیں، جو ابھی اپنے غلاموں کی خبر لینے یہاں پہنچ جائیں گے۔ سب پوچھیں گے آخر وان فاتح کون ہے؟ سلطان تک بھی خبر جائے گی، وہ بھی شک میں پڑ جائے گا کہ اس غلام کو قید کیوں کیا گیا تھا۔ کیا جواب دیں گے سب کو؟ یہی کہ اس نے شہزادی تاشا سے نکاح کر لیا تھا اس لیے۔ تم مارے ضبط کے مراد نے مٹھیاں بھیج لیں۔ وقت کم ہے باپا، اور وقت ہی سارے مسئلوں کا حل ہے۔ وان فاتح کو کرسی پیش کریں اور اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر بازو سینے سے ہٹائے اور سر جھکا کر تعظیم پیش کی۔ راجا، اور مسکرا کر مڑ گئی۔ مراد راجا خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کھڑکی تلے دور نیچے بیٹھے غلاموں کے ہجوم میں خاموشی اس کے کانوں میں سور کی صورت گونج رہی تھی۔ ملاقہ کی بندرگاہ پر سرخ جھنڈے والے بحری جہاز لنگر انداز ہو چکے تھے۔ سمندر دوپہر کے اس وقت پرسکون لگتا تھا، پانی دھوپ میں چمک رہا تھا اور بندرگاہ پہ روانہ ہوتے قافلوں کا شور معمول کے مطابق تھا۔ ایسے میں چینی بحر جہاز کے عرشے کے اوپر ایڈم بن محمد کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرائے وہ گردن اٹھائے دور تک پھیلا ملاقہ شہر دیکھ رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی اس کے بالوں سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کے سپاہی عقب میں مستعد سے کھڑے تھے، جب وہ ان کو اشارہ کرے گا تو وہ اپنے صندوق نیچے اتاریں گے، مگر ایڈم کو پہلے خود ایک اشارے کی ضرورت تھی۔ اس کی کھوجتی نگاہیں ایک سے دوسرے سے ہوتی ہجوم میں الجھی تھیں اور تبھی وہ اسے نظر آ گئی۔ سادہ بھورے رنگ کے باجو کرینگ میں ملبوس، وہ سر پر مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے مسکراتی ہوئی بحری جہاز کے دہینے چڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایڈم بھی مسکرایا۔ اپنی راجدھانی میں ہونے کے باوجود آج وہ سادہ نظر آ رہی تھی۔ ایڈم نے پل بھر کو پلکیں منہ دی اور 7 دن پہلے کی وہ دوپہر یاد کی جب وہ تینوں جیا کی بالائی منزل کے ہال نما کمرے میں ملے تھے۔ کونے کی میز کے گرد بیٹھے انہوں نے سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ تم دونوں 3 چاند والا جزیرہ ڈھونڈو گے اور اس کی طرف جاؤ گے۔ تالیہ، تم اپنے بہترین اور وفادار ساتھی ساتھ لے کر جاؤ گی، جن کے خاندان تمہارے پاس محل میں ہوں گے، تاکہ وہ خزانہ دیکھ کر تمہیں مارنے کے بجائے بحفاظت واپس لانے پر مجبور رہیں۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس وان فاتح سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ درمیان میں نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ جزیرے پہ کچھ تو ہمارا منتظر ہوگا۔ ایڈم کو تشویش ہوئی۔ جو بھی ہو، تم اس سے لڑنا اور خزانے کو نکال لانا۔ ایڈم کشتی پہ واپس آ جائے گا اور تالیہ وہیں رہے گی۔ جہاز چین سے روانہ ہو چکا ہے، وہاں پہنچنے میں چند دن لگیں گے، تمہیں صبر سے اس کا انتظار کرنا ہے۔
प्लान सी। तालिया ने किसी शागिर्द की तरह हाथ उठाकर इजाजत मांगी तो दोनों इसे देखने लगे। अगर वहां जाकर मुझे कोई बुरा एहसास हुआ तो मैं एडम को छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मुझे पहले ही आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझे छोड़ के आने का बहाना ढूंढ रही हैं। एडम खफा हुआ तो तालिया ने इसे घूरा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जल्द या बदीर राजा को वान फाते का इल्म हो जाएगा। मलका भी कोई हरकत कर सकती है। ऐसी सूरत में मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। एक दफा खजाना मिल जाए तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। मैं अकेला कैसे? एडम, वो संजीदगी से गोया हुआ, कब तक तुम लीड होते रहोगे? अब वक्त आ गया है, तुम अपने फैसले खुद करो और बड़ी बड़ी मुहिमों पर खुद निकलना सीखो। एडम ने बस एक खफा नजर तालिया पर डाली और फिर फाते को देखा। अगर मलका ने जहाज ना भेजा तो? एडम ठीक कह रहा है तो अंकु, क्या हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि मलका हमारी मदद करेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इत्मीनान से बोला। मलका का हमसे क्या रिश्ता है जो वो हमारी मदद करेगी? वो दोनों इसकी शक्ल देखने लगे तो वो तवक्कुफ से बोला, मगर हमें इतना यकीन है मलका मुराद राजा को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं गवाएगी। मलका हमारी भी दुश्मन है, मगर हमें इसके ऊपर अपने एतबार को नहीं नापना। हमने इसकी मुराद राजा से नफरत को नाप के फैसले करने हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं समझ गई। तालिया ने ठंडी सांस भरी। मलका जरूर जहाज भेजेगी और हम सारा सोना ले भी आएंगे। इसके बाद उम्मीद है तब तक मुराद से मेरा तारुफ हो चुका होगा। उस वक्त तक इसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होगी। मैं उसको मजबूर करूंगा कि वो हमें वापस जाने दे। और वो सोना? एडम फौरन बोला तो तालिया ने इसे देखा। सोना मलाका के लोगों की मिल्कियत है। मेरा ख्याल है हमें वो शहर के सारे गरीब लोगों में बिला तफरीक बांट देना चाहिए ताकि वो इससे अपनी जिंदगियां संवार सकें। मैं सही कह रही हूँ ना तवांकू? सोना मलाका के लोगों का है और उसका फायदा लोगों को ही मिलना चाहिए। उसने रसान से कहा तो तालिया मुस्कुरा दी। एडम को भी सुनकर भला मालूम हुआ, लेकिन सर, फिर इसे ख्याल गुजरा, आप राजा को कैसे मजबूर करेंगे कि वो हमें वापस जाने दे? जिस दिन तुम जहाज लेकर वापस आओगे तुम खुद जान लोगे। उसने भी मुस्कुराकर तसल्ली दी और जिया कि वो पुरस्रारियत भरी फिजा में डूबी दोपहर धुंधली होती गई। अमानतदारी से वापस ले आए सब कुछ? तालिया की बात पर चौंका। वो अब अर्शे तक आ चुकी थी। एडम संभल कर मुस्कुराया। वो बहरी जहाज के अर्शे पर खड़ा था और तालिया सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ रही थी। आप तो शायद मेरा ताबूत देखने की दुआ कर रही थी। अगर तुम्हारे लिए मेरी दुआएं पूरी होती तो आज तुम्हारे जनाजे को 4 माह बीत चुके होते। वो इसके साथ आकर खड़ी हुई। अर्शे के किनारे पर लोहे की रेलिंग थी। तालिया ने इसे थाम लिया और समंदर के पानी को देखने लगी। हालात कैसे हैं? वो पूछे बिना न रह सका। जैसे हमने सोचे थे। अब बहुत जल्द मुराद राजा घुटने टेक देगा, शुक्र, और ये सारा सोना हम मलाका के गरीबों में बांट देंगे। मुझे ये सब करके बहुत बिल्कुल रॉबिनहुड वाली फीलिंग आ रही है। वो भी इसी तरह खुश होता होगा। तालिया हंसी। रॉबिनहुड एक चोर था, मगर वो गरीबों में अपनी चोरी बांट देता था। चोर चोर में फर्क होता है। वो दोनों अर्शे की रीलिंग के साथ आमने सामने खड़े थे और नीचे एक तरफ समंदर फैला था, दूसरी तरफ साहिल पे कश्तियों, मल्लाहों और मुसाफिरों का हजूम दिखाई देता था। वो जवाब में फिर से हंसी तो एडम बोला, आप रॉबिनहुड को छोड़ें, अपने वान फाते की सुनाएं। आपकी जरूरत पड़ी उनको या नहीं? तालिया ने जवाबन बेनियाजी से शाने उचकाए। शहजादी जैसी ताशा ने एक गुलाम से शादी की थी और इसे आज़ाद करा दिया था, तो मैंने भी उन्हें आज़ाद करवा ही दिया तकरीबन। फिर चौंकी। ताशा की नज़म कुछ याद आया? वो तो मैंने लिखी ही नहीं। वो जो आपने ख्वाब में सनबाऊ के घर लिखी देखी थी? हाँ वही। वो तो मैंने अभी लिखनी थी, तो जाके लिख लें। तालिया ने फिर गोमगू नज़रों से इसे देखा। मगर ज़रूरी तो नहीं कि वो नज़म मैंने ही लिखी हो। और क्या ज़रूरत है मुझे इसे लिखने की? दुरुस्त कहा। जो तारीख में हो चुका है वो किसी वजह से ही हुआ है। आप ज़बरदस्ती हालात का रुख नहीं मोड़ सकती। फिर साहिल की तरफ देखने लगा जहाँ चीनी फौजियों का काफिला आता दिखाई दे रहा था। उनके हमरा घोड़ा गाड़ियों की एक कतार थी।
ایڈم نے گہری سانس لی۔ آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ تالیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایڈم اب سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بہت سی ہدایات جاری کرنی تھی۔ عصر کا وقت ہوا تو بندھارا کے محل پہ ٹھنڈی چھایا اتر آئی۔ دیوان خانے کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور اندر ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں خالی تھیں۔ مراد راجہ دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ میں ننھا سا حقہ تھامے کھڑا تھا۔ وقفے سے وہ حقے کی نال لبوں میں دباتا اور گڑگڑاہٹ سے تمباکو اندر کھینچتا، پھر نال ہٹا کر منہ سے دھواں باہر نکالتا۔ دھوئے کے مرغولے بنتے ہوئے فضا میں تیرنے لگے۔ وہ بظاہر پرسکون لگتا تھا، مگر کبھی کبھی چہرے پر اضطراب دکھائی دینے لگتا، جیسے وہ مسلسل چھپانے کی صحیح کر رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور 2 سپاہی وان فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ اس نے اب پاجامے پہ خاکی کرتا پہن رکھا تھا۔ آستین پورے تھے اور ہاتھ کی پٹیاں نظر آتی تھیں۔ کن پٹی کے زخم اور سر کے زخم پر لیپ شدہ دوا سوکھ چکی تھی۔ کوئی زنجیر نہیں تھی، کوئی ہتھ کڑی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہموار تھے، پرسکون، ٹھنڈے۔ سپاہی چلے گئے تو اس نے بس نگاہیں گھما کر اس خالی سے کمرے کو دیکھا، پھر نظر کرسی میز پر ٹھہری، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہماری دنیا میں جب کوئی مذاکرات کرنے پر راضی ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں میز پر آمنے سامنے بیٹھنے کو تیار ہے۔ وہ محفوظ سا بولا۔ مراد راجہ نے کھڑکی سے ٹیک لگائے شکاری نظریں اس پر جمائے حقے کا کش لیا۔ حقہ کھڑکی کی منڈیر پہ رکھا تھا، پھر سر کے خم سے اشارہ کیا، کرسی حاضر ہے، تم بیٹھو۔ فاتح نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پیشکش قبول کی اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، پھر ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ تم بھی بیٹھو راجہ، تمہارے بیٹھنے کی بات ہوئی تھی، میرے نہیں۔ وہ وہیں ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اوہ، تم مجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتے؟ خیر۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ اس کی چھوٹی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ اس ہجوم کے بارے میں تو سن لیا ہوگا تم نے۔ مراد راجہ نے کھڑکی سے نیچے نظر آتے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو کرسی پر بیٹھے فاتح نے سر کو خم دیا۔ میں ایک عرصہ ان لوگوں کو ان کے لیے اپنے لیے کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا رہا ہوں، مگر کمزور لوگ شاید اپنے لیے کھڑے نہ بھی ہوں تو اس کے لیے ضرور ہوتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کم از کم یہ لوگ کھڑے تو ہوئے۔ مراد نے حقہ اٹھایا اور غور سے دور بیٹھے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان لوگوں کو یہاں سے بھیجنے کا کیا لوگے؟ یقیناً ان کے مالک تمہیں تنگ کر رہے ہوں گے۔ جلد سلطان کو خبر ملنے والی ہوگی۔ لیکن یہ لوگ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا مسئلہ آج دوپہر ملاقہ کی بندرگاہ پر لنگرانداز ہوا ہے۔ مراد راجہ چونکا، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ہم نے 3 چاند والا جزیرہ ڈھونڈ لیا ہے اور تمہارا پالتو وحشی درندہ مار کے تمہارا خزانہ بحفاظت ملاقہ لے آئے ہیں۔ مراد لمحے بھر کو ششندر رہ گیا، پلک تک نہیں جھپک سکا۔ وہ خزانہ چینی بحری جہاز پر آیا ہے اور اسے چینی سفارت خانے بھیجا گیا ہے۔ بظاہر وہ چین سے آئے قرضے کے سکوں سے بھرے صندوق ہیں، لیکن ان میں سے 21 صندوق تمہارے ہیں۔ مراد ایک دم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر رک گیا، یہی سوچ کے کہ رکے ہو نا کہ چینی سفارت خانے پہ حملہ نہیں کروا سکتے تم۔ میں نے بھی یہی سوچ کر چینی جہاز میں سامان لانے کو کہا تھا۔ بالفرض تم چینی سفارت خانے پر حملہ کروا بھی دو تو اپنی فوج اور سلطان کو کیا وجہ بتاؤ گے؟ تم خزانے کی حقیقت کھولنے کے متحمل نہیں ہو۔ مراد کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ کمرے کے وسط میں مجسمے کی طرح کھڑا فاتح کو دیکھنے لگا، اس حالت میں کہ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ جان سو افو، وہ تمہارے ساتھ شریک تھی، ہے نا؟ اسے کھیل سمجھ میں آ رہا تھا۔ آگے کا سوچو راجہ، اگر تم ہر خطرہ مول لے کر چینی سفارت خانے پر حملہ کر بھی دو تو جانتے ہو سفارتکاروں کو مارنا کتنا سنگین جرم ہے، وہ بھی اس دور میں جبکہ تمہاری ملکہ چینی ہے۔ نہیں مراد راجہ، تم چین سے جنگ لڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ہوئیں، مگر آواز میں نہ کوئی غراہٹ تھی نہ گرج۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ شہزادی تاشا جنوبی محل نہیں گئی تھی، وہ جزیرے پر گئی تھی
اور ملاقے کے لوگوں کی امانت واپس لے آئی ہے۔ چند لمحے کمرے میں ہولناک خاموشی چھائی رہی۔ مراد راجہ بت بنا کھڑا بے یقینی اور غیظ و غضب سے اسے دیکھے گیا۔ وہ مطمئن سا کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں چند راستے دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے سفارت خانے پر حملہ کروایا تو سلطان کو ناراض کر دو گے اور چین سے جنگ چھڑ جائے گی۔ اگر تم نے ان لوگوں کو محل کے سامنے سے نہ ہٹایا تو بھی سلطان کو علم ہو جائے گا کہ تم نے کسی غلام کو قید کر رکھا ہے۔ بات کھلے گی اور میرے اور تالیہ کے نکاح کے بارے میں سب کو علم ہو جائے گا۔ اس نکاح کے گواہ بھی ہیں اور ثبوت بھی۔ اس کے بعد سلطان تمہیں جان سے مارنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس سب سے پہلے تم نے مجھے مار دیا تو نہ صرف تمہاری بیٹی تم سے نفرت کرے گی بلکہ تمہارے پاس خزانے کے بارے میں مذاکرات کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں اب تک تم نے سلطان سے بغاوت کرنے کا سوچ لیا ہوگا، اپنی خفیہ فوجیں بھی تیار کر رکھی ہوں گی، کیونکہ تم جانتے ہو اب تالیہ اور سلطان کی شادی ممکن نہیں ہے۔ تمہیں اس وقت خطرے کو سامنے سے ہٹانا ہے اور میں سب سے بڑا خطرہ ہوں۔ اصولاً تمہیں میری جان لے لینی چاہیے مگر یہ ناممکن ہے۔ اس لیے تم ایک کام کرو گے، تمہیں چابی دے دوں تاکہ تم واپس چلے جاؤ۔ وہ طنز سے بولا، صرف میں نہیں، تالیہ میرے ساتھ جائے گی۔ جب ہم دونوں غائب ہو جائیں گے تو تم سلطان کو کوئی بھی وجہ بتا کر ٹال سکتے ہو۔ ملکہ نکاح والی بات دہرا بھی تو تم کہہ سکتے ہو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ دونوں منکو تو ملاقہ سے جا چکے ہوں گے۔ تالیہ چلی جائے تو ملکہ بھی مزید اس معاملے کو نہیں کرے دے گی۔ تم بندھارا رہو گے اور حکومت کرو گے۔ ہاں، اگر ہمارے جاتے ہی سلطان تمہارے خلاف ہو گیا تو تم بغاوت کر کے تخت پر قبضہ کر سکتے ہو۔ اس سارے مسئلے کا حل ہم دونوں کے یہاں سے چلے جانے میں ہے۔ وہ روانی سے بتا رہا تھا۔ مراد کے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا فاتح کے سامنے آیا اور مقابل رکھی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کے جھکا۔ تالیہ میری بیٹی ہے، میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اسے جلد یا بدیر یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے، اور ہمارے یہ مذاکرات تب ہی کامیاب ہوں گے جب تم تالیہ کو میرے ساتھ بھیجو گے۔ مراد خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتا ضبط سے گہرے سانس لیتا رہا۔ اور خزانہ اس کو غریبوں میں بانٹ دو گے کیا؟ انداز میں تحقر اور استہزاء تھا۔ تالیہ یہی چاہتی ہے، اسے غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ وہ ٹھہرا۔ مراد مزید اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر تم تالیہ نہیں ہو، تم لامتناہی کھیل کھیلنے والے آدمی ہو، اور تمہارے کھیل میں حدود و قیود اپنی مرضی سے بدلی جا سکتی ہیں۔ تم بتاؤ خزانے کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کرسی پر بیٹھا وان فاتح بن رامدل مسکرایا۔ ہاں، میں تالیہ نہیں ہوں، اس لیے میں اور تم خزانے کے بارے میں ایک معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مراد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تم بالکل میرے جیسے ہو، وہی طاقت کی ہوس، وہی ذات کی پرستش۔ مراد راجہ، اس نے مراد کی بات نظر انداز کی، میں تمہیں سارا خزانہ واپس کر سکتا ہوں اگر تم ملاقہ کے تمام ناجائز غلاموں کی آزادی دلوا دو۔ مراد کے ابرو تن گئے۔ وہ کیسے؟ تم ملک میں قانون بنا دو کہ صرف غیر مسلم جنگی قیدی کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا یہی اصول ہے، مسلمانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وقت ملاقہ کے چند بڑے رئیسوں کے پاس بہت سے ایسے غلام ہیں جو مسلمان ہیں، اور اغوا کر کے جبراً ان کو غلام بنایا گیا ہے۔ اب تم ان کے مالکوں کو ان کی قیمت ادا کرو یا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ جس وقت وہ غلام آزاد ہو جائیں گے میں تمہارا خزانہ واپس کر دوں گا۔ ملاقہ کے لوگوں کی دولت لوگوں کے ہی کام آنی چاہیے، اور پھر میں تمہیں چابی دے دوں اور تمہیں یہاں سے جانے دوں۔ وہ طنز سے بولا، ہاں، ورنہ سلطان کو اس نکاح کی خبر ہو جائے گی اور تمہاری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تم بدستور حکمرانی کرتے رہو گے اور مزید جزیروں پر اپنا مال چھپاتے رہو گے۔ میں تمہیں بدعنوانی کرنے اور لوگوں کا مال لوٹنے سے نہیں روک سکتا، لیکن میں اپنے اور تالیہ کے بقا کے لیے راستہ ڈھونڈ سکتا ہوں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے ذہن میں جمع تفریق کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، تم چلے جاؤ،
मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, लेकिन तालिया को मत लेकर जाओ। वो गई तो वापस नहीं आएगी। तुमने इसे खुद अपने अमाल से खोया है। वो तुम्हारे किरदार से नफरत करती है। तुम्हारी ताकत की हवस, तुम्हारी चालबाजियां, फिर सर झटका। खैर, उसके बगैर हमारा कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। मुराद ने गहरा हंकारा भरा। मुझे सोचने दो। वक्त कम है मुराद, और ये सारे खेल वक्त के ही हैं। कुछ देर मुझे सोचने दो। उसने बेबसी भरी नागवारी से हाथ उठाकर इसे रोका और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुराद सीधा अपने कमरे में गया था। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके वो जमीन पर बुधा के अंदाज में आलती पालती करके बैठा और सुर्ख पट्टी उतार फेंकी। फिर आंखें बंद कर ली। सारी आवाज़ों और सोचों को जहन से झटक दिया। दिमाग को एक नुक्ते पर मरकूज किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और लब फड़बड़ा रहे थे। मैं मुराद राजा हूँ, मलाका सल्तनत का बंधारा। मुझे कोई यूं नहीं हरा सकता। कोई मुझसे मेरा तख्त, मेरी बेटी नहीं छीन सकता। मगरिब ढल गई और बाहर बैठे लोग इसी तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। उनको बुलाने के लिए आने वाले इनके मालिकों के वफादार गुलाम भी घोड़ों पर आए सामने खड़े थे। उन्होंने बहुत पुकारा, गुस्सा किया, आवाज़ें दी, मगर वो गुलाम टस से मस न हुए। वो बस महल की ऊंची खिड़कियों को देखते रहे और लबों पर चुप की मेहर लगी हुई थी। वान फाते कुर्सी पर बैठा खिड़की के बाहर आसमान पर छाती स्याही देख रहा था। काफी वक्त गुजर चुका था और मुराद वापस नहीं आया था। उसे जरा फिक्र हुई, मगर उसने आसाब को ठंडा रखा। मगरिब उतर आई तो दरवाज़ा खुला और मुराद राजा अंदर दाखिल हुआ। आते साथ ही इसने दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियों के आगे पर्दे झटक कर बराबर किए। फिर फाते के सामने आया। सुर्ख पट्टी माथे से गायब थी और हाथ में एक बोतल थी। उसने बोतल मेज पर रखी तो फाते ने देखा इसके पैंदे में सिक्का और डली पड़ी हुई थी, टूटी हुई चाबी। मुराद का चेहरा वो नहीं था जो पहले था। वो पुरसकून नजर आता था, मुस्कुरा भी रहा था। फिर उसने कुर्सी खींची और सामने बैठा। दोनों हाथ मेज पर जमा कर इसकी तरफ झुका। मैं तुम्हारी दुनिया के बासियों की तरह मेज पे आने को तैयार हूँ। वान फाते नहीं मुस्कुराया। कुछ अजीब सा था मुराद राजा की मुस्कान में, जो उसे गैर आरामदेह कर रहा था। क्या फैसला किया तुमने? वो बज़ाहिर ठंडा रहा। मैंने अबुल खैर और तमाम रऊसा को पैगाम भेज दिया है। चंद सातों पहले उन्होंने तमाम नाजायज गुलाम आज़ाद कर दिए हैं। हुक्मनामे तहरीरी तौर पर थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुमने उनकी रकम अदा की। मैं उनका बंधारा हूँ। मेरे एहसान है उन पर, और तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा। नाजायज गुलाम आज़ाद हैं। वो कल सुबह से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। इसके अलावा ये रही चाबी। तुम मुझे सोना वापस कर दो और अपनी दुनिया में चले जाओ। तालिया को भी साथ ले जाओ। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। क्या वाकई? उसने आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर बंधारा का चेहरा देखा। हाँ, सोना मेरे पास आ जाएगा। मैंने जान लिया है कि मैं तालिया को जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकता। वो भी आज़ाद है। तुम दोनों जा सकते हो। और अभी तुम मगर कहने वाले हो राजा, है ना? वो गौर से इसकी आंखों को देख रहा था। मुराद राजा मुस्कुराया, मगर जोर देकर बोला, मेरी एक शर्त है। फाते ने गहरी सांस ली। शर्त मानने या मानने का फैसला मैं करूंगा। ना मानने की सूरत में मैं बगावत कर दूंगा। जब चीनी मलका मुल्क बदर हो जाएगी तो चीनी सफारत खाने का डर किसको होगा? तुम मेरे कैदी रहोगे। तालिया मजबूरन यहाँ रहेगी और सोना और तख्त मेरा होगा। राजा, तुम इतना खून खराबा नहीं कराना चाहते। मैं जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, मगर वाकई करना नहीं चाहता। इसलिए तुम मेरी शर्त मान लो और ये चाबी उठाकर यहाँ से चले जाओ। मुराद की मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी और शिकारी आंखों की चमक बढ़ गई थी। क्या शर्त है तुम्हारी? उसके आसाब तन रहे थे। कुछ बहुत गैर आरामदा सा था इस माहौल में। राजा ने हुक्का उठाकर कश भरा, फिर नाल हटाई और धुएं का मरगुला लबों से छोड़ा। मरगुले फिजा में ऊपर को उठते गए। तंबाकू की खुशबू और सुलगते अंगारों की महक आपस में घुल मिल गई। फिर मुराद राजा ने कहना शुरू किया, चीनी सफारत खाने के नाम पर बनी हवेलियां सनबाऊ की हवेली के दाएं बाएं वाक़ थी।
आज वहाँ भारी चीनी फौज तैनात थी। अक्सरियत इन चीनी अफसरान की थी जो मलका यानसूफू की शादी के वक्त साथ आए थे और यहीं बस गए थे। सोने से भरे संदूक अंदर रखवाए जा चुके थे और सनबाऊ के सुर्ख दरवाजे के बाहर एडम और तालिया मुतफक्कर से खड़े थे। अभी अभी एक चीनी सफारतकार ने आकर इतला दी थी कि बंधारा की हवेली के सामने खड़े हुए गुलाम वहां से हट गए हैं। क्या वो थक गए थे? एडम ने परेशानी से सवाल किया। नहीं, राजा ने उस कैदी फाते को बाहर भेजा और उसने उनको उठने के लिए कह दिया, मगर वो गुलाम अपने मालकों के पास नहीं गए। राजा ने नया कानून नाफिज कर दिया है जिसके तहत नाजायज मुसलमान गुलाम आज़ाद हैं और अब वो गुलाम मलाका की गलियों में खुशियां मनाते फिर रहे हैं और उनकी जुबान पर एक ही नारा है कि शहजादी ताशा की सिफारिश पर उनको आज़ाद करवाया गया है। सफारतकार ये कहकर वहां से हट गया तो तालिया ने गहरी सांस ली। यानी वान फाते ने गुलामों को आज़ाद करवा दिया, मगर तुम अपनी किताब में लिखना ये सब शहजादी ताशा ने करवाया है। जी मैं पहले ही लिख चुका हूँ। जहाँ इतने झूठ बोले हैं वहाँ एक और सही, और ये भी लिखना कि शहजादी साहिबा अब देर हो चुकी है। मैं अपनी किताब मुकम्मल करके शाही कुतुब खाने के मुंतजिम को दे आया हूँ। अब उसमें एक ही सूरत में इजाफा हो सकता है अगर आप दोनों मुझे मलाका में छोड़ जाएं। वो जलकर बोला था। चंद सातें गुजरी तो तालिया ने फिक्रमंदी से सड़क को देखा जो अंधेरा पड़ी थी। वान फाते कहाँ रह गए? उनको इस वक्त तक यहाँ होना चाहिए था। मालूम नहीं राजा से मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं। उसकी बात मुंह में रह गई। दूर उफक से धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। वो चौंकी। आसपास तैनात चीनी सिपाही भी चौकन्ने हुए। सड़क पर तेज घोड़े दौड़ते आ रहे थे। घोड़ा गाड़ियों के पहियों की आवाज़। चीनी सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं। काफिला करीब आया और चांद की रोशनी में नजर आया। मुराद राजा सबसे आगे वाले घोड़े पे था और दूसरे घोड़े पर फाता बैठा था। तालिया और एडम ने एक दूसरे को देखा। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। ये यहाँ क्यों आया है? सनबाऊ साथ आ खड़ा हुआ और परेशानी से बोला। हाथ नयाम की तलवार पे था। वांगली, घोड़े पर बैठे फाते ने हाथ उठाकर इनको थम जाने का इशारा किया और अपना घोड़ा करीब लाया। फिर नीचे उतरा। तालिया ने गर्दन उठाकर शाकी नजरों से मुराद राजा को देखा। उसने माथे पर सुर्ख पट्टी बांध रखी थी। लंबे बाल कांधों पर गिर रहे थे। वो भी तालिया को ही देख रहा था। तालिया ने नजरें फेर ली। वांगली फाते ने उन दोनों को नजरअंदाज करके सनबाऊ को मुखातिब किया। मुराद राजा के 21 संदूक इसके हवाले कर दो। एडम का मुंह खुल गया। तालिया शल रह गई। सनबाऊ भी चौंका। मगर ये मेरा फैसला है और तुम सबको ये मानना होगा। वो कतियत से कह रहा था। मगर वो तो गुरबा के लिए। तालिया ने बोलना चाहा तो फाते ने हाथ उठाकर इसे खामोश कराया। उसके बदले में तमाम गुलाम आज़ाद हो गए हैं। सोने के चंद सिक्के हर शख्स के हिस्से में आए। इससे बेहतर ये नहीं कि उन्हें आज़ादी मिल जाए। मैंने जो किया है वो मलाका के लोगों की बेहतरी के लिए किया है। मैंने गुलामों से आज़ादी और तुम दोनों से वापसी का वादा किया था, किसी की गुर्बत मिटाने का नहीं। इसलिए मुझे मेरे वादे निभाने दो। कुछ था जो उसके अंदाज में बदल गया था। सख्ती, संजीदगी, कोई साया सा था जो चेहरे पर आन पड़ा था। एडम यकटुक उसे देख रहा था। अलबत्ता तालिया ने सर हिला दिया। जो आपको मुनासिब लगे तो अंकु। मगर मलका ने तो। सनबाऊ ने सरगोशी में एहतजाजन फाते से कुछ कहना चाहा, मगर उसने सख्ती से हाथ उठाकर इसे रोका। मैं मलका का गुलाम नहीं हूँ। सुल्तान को दूसरी मलका नहीं लाने दूंगा। ये वादा किया था मैंने। मुराद राजा को तबाह करने का नहीं। इसलिए राजा के संदूक वापस कर दो। गुलाम हुक्म दे रहा था। पट्टी बंधा हाथ उठाकर इशारा करके कह रहा था। सनबाऊ ने गहरी सांस ली और सिपाहियों को इशारा किया। कोई बैद नहीं, ये गुलाम सुल्तान को जाकर कह दे कि इस साजिश में मलका भी शरीक थी। ऐसी सूरत में सारा खेल पलट जाता। मुराद के साथ आए सिपाही इन हवेलियों की तरफ चले गए। सनबाऊ भी साथ हो लिया। अलबत्ता बार बार नाखुशी से पलट कर इनको देखता जरूर था। एडम गुमसुम खड़ा था। तालिया खामोश थी। फाते हवेलियों की सिमत देख रहा था।
और घोड़े पर बैठा राजा इन तीनों को। तो यह है शाही मुअर्रख भी तुम्हारे साथ आया था। उसने बराह रास्त तालिया को मुखातिब किया तो इसने खफा सी नजरें उठाईं। हमारा आना आपका मसला नहीं है, हम कैसे जाएंगे, क्यों ना इस बारे में बात कर ली जाए। वो बरहमी से बोली तो फाते ने इसको देखा। राजा ने मुझे चाबी दे दी है, साथ ही कुत्ते के गिरेबान के अंदर से सुनहरी जंजीर निकाल कर दिखाई, जिसमें डली और सिक्का दोनों को जोड़कर नई चाबी पुरोई थी। तालिया ने चौंक कर बाप को देखा, जो मध्यम सा मुस्कुरा रहा था। तुम जाओ तालिया, ये चाबी तुम्हें खुद रास्ता दिखा देगी। तुम्हें उस जंगल में जाना है जहां से तुम आए थे। हम तीनों जा सकते हैं। वो हैरान थी, बार बार फाते को देखती, जैसे अभी वो कोई मगर कहेगा, लेकिन वो संजीदा रहा। मुराद राजा दुरुस्त कह रहा है, हम अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सोना लेना और सुल्तान से बात करना, ये सब मुराद राजा का काम है। क्या तुम्हें महल से कुछ उठाना है? आम से अंदाज में रुक कर तालिया की तरफ देखा तो उसने नफी में सर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लानत भेजती हूँ बंधारा के उस ऊंचे महल पर। तनफ्फुर से बोली तो फाते ने सर हिला दिया। फिर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो घोड़े की तरफ बढ़ गया। एडम को भी इशारा किया तो वो भी गुमसुम सा साथ हो लिया। जरा फासले पर फाते के घोड़े के साथ दो मजीद ताज़ा दम घोड़े तैयार खड़े थे। उन पे खाने पीने का सामान लदा हुआ था। वो अपने घोड़े पर सवार हो रहा था जब एडम पीछे से शाकी अंदाज में बोला, तो आपने वही किया जो सियासतदान करते हैं, आपने डील कर ली। वो अभी तक सुन था। वान फाते रकाब पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा और घोड़े की लगाम थामे सरसरी सा एडम को देखा। मैंने इससे ज्यादा का वादा नहीं किया था। और फिर दिल में सोचा, तुम क्या जानो मैंने क्या कुर्बान किया है। मगर हमें मलाका के लोगों के सामने राजा की बदउनवानी का पोल खोलना था। हमें सिर्फ वापस जाना था एडम। हमें अपनी असल जिंदगियां वापस चाहिए थी। उस दुनिया में हमारा कोई हदफ नहीं था। हम लामतनाही खिलाड़ी थे। बस इसलिए खुश होना सीखो। तुम वापस जा रहे हो। वो रौब से बोला तो एडम ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर इसने महसूस किया फाते इससे नजरें नहीं मिला रहा था। उधर मुराद घोड़े से उतरा और तालिया के सामने आया। वो हनूज सलोट ज़दा पशियानी लिए खड़ी थी। चेहरे पर खफकी और उलझन थी। तुमने इस गुलाम से निकाह करके मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा तालिया, वो इसके सामने खड़ा मलाल से कह रहा था। आप अपने ही लोगों से धोखा करने वाले एक बदउनवान आदमी हैं बापा। आपने मुझे महल में कैद कर रखा था। आपकी चाबी ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। मुझे अभी भी आप पर शक है। क्या शक है? वो पुरसकून सा इसकी आंखों में देख रहा था। यही कि आप मुझे किसी तरह इस दुनिया में रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जाने दे रहा हूँ। क्योंकि वो आगे बढ़ा, इसके कांधों को नरमी से थामा और इसकी स्याह आंखों में झांका। क्योंकि मुझे यकीन है तुम वापस जरूर आओगी। तालिया ने जोर से इसके हाथ झटके। इसे मुराद राजा पर बुरी तरह से गुस्सा आया था। तालिया वापस कभी नहीं आएगी। मुझे आपका महल, आपकी दौलत और आपकी ताकत नहीं चाहिए। मुझे अपनी आम सी दुनिया वापस चाहिए। मैं उसी में खुश थी बापा। और साथ से गुजरकर आगे निकल गई। उसका घोड़ा तैयार था। एडम और फाते घोड़ों पर बैठे इसके मुंतजिर थे। तालिया अपने घोड़े पर चढ़ी और तेजी से उसका रुख मोड़ दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तालिया। अकब में खड़ा मुराद कमर पर हाथ बांधे पुरसुकून सा गर्दन उठाए उन तीनों को अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ते देख रहा था। तालिया ने मुड़कर भी नहीं देखा। मुड़ के देखने वाले नमक के मुजस्मे बन जाते हैं। अलबत्ता वान फाते ने गर्दन मोड़कर एक खामोश नजर मुराद पर डाली और सर को हल्का सा खम दिया। ये तशक्कुर था या किसी समझौते का इशारा? वो गौर से इसके तासुरात देख रही थी। वो चुप चुप लगता था और इसकी अजली उम्मीद भरी चमक आंखों से गायब थी। हमें उस तरफ जाना है। फाते अपना घोड़ा सबसे आगे ले गया। वो अब रास्ता बता रहा था और वो दोनों इसकी पैरवी कर रहे थे। एडम उदास लगता था। वो एक बदउनवान हुक्मरान का पर्दाफाश नहीं कर सका था। ऊपर चमकता चांद, तारे और अंधेर सड़क पर दौड़ते तीन घोड़े
بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر فضا میں کچھ تھا جو بھاری اور مہلک سا محسوس ہوتا تھا، سیزم سے بھی زیادہ مہلک۔ جس جنگل سے نکلنے میں ان کو 4 دن لگے تھے، راستہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگل کے اندر 3 دن میں پہنچ گئے۔ فاتح اس دوران زیادہ تر خاموش رہا تھا۔ ایڈم کا موڈ بدستور بہتر ہوتا آیا اور تالیہ بھی جلد نارمل ہو گئی، بلکہ جیسے جیسے سفر گزرتا جا رہا تھا وہ پرجوش ہوتی جا رہی تھی۔ واؤ، ہم بالآخر واپس جا رہے ہیں، ہم واقعی واپس جا رہے ہیں نا سر؟ وہ رات کو جنگل کے اندر اپنے اپنے بستر بنا رہے تھے جب ایڈم نے پھر سے پوچھا۔ گھنے رین فارسٹ کے اونچے درخت خاموشی سے اس خطے کو دیکھ رہے تھے جہاں خشک پتے گرے تھے، اور فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا رسیوں کا جھولا سا باندھ رہا تھا، آستین پیچھے کو چڑھائے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ایڈم کے سوال پر محض اتنا بولا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ آپ پہ ہے، مگر اپنے باپا پہ نہیں ہے۔ وہ جو مقابل درخت کے ساتھ اپنے بستر کو باندھ رہی تھی مداخلت کرتے ہوئے بولی، وہ تمہارے باپ ہیں تالیہ، ان کو تم سے محبت ہے۔ وہ کام جاری رکھے ہوئے تھا، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی اور وہ کام میں لگے تھے۔ ایڈم درمیان میں پتھر پر بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھتا تھا۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ آخر میں ہم میں سے کسی کو روک نہ لیں، یا پتہ نہیں کیا، مگر باپا ایسا ضرور کچھ نہ کر دیں جس سے ہمیں نقصان ہو۔ پھر چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ انہوں نے اس ساری ڈیل میں کوئی کچ تو نہیں رکھا نا؟ کوئی شرط، کوئی ضرر دینے والی بات؟ اس کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فاتح کے رسیاں کستے ہاتھ تھمے، صرف ایک پل کو۔ پھر اس نے کام جاری رکھا اور عام سے انداز میں بولا، میں نے کہا نا ہم صحیح سلامت واپس پہنچ جائیں گے، تو تم اتنی واہمی کیوں ہو رہی ہو؟ تو آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ کیونکہ میں آگے کا سوچ رہا ہوں۔ مجھے ایک دنیا کو اپنی گمشدگی کے متعلق جواب دینے ہوں گے۔ 4 ماہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اس نے جھولا مکمل کر لیا، پھر ایک کپڑا سامان سے نکالا اور اسے جھاڑا اور رسیوں کے پنگوڑے پر ڈالا۔ اس بار جنگل میں پچھلی دفعہ کی طرح کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی کیونکہ سامان ان کے پاس تھا۔ آپ فکر مت کریں توانکو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فاتح نے پلٹ کر ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈالی۔ وان فاتح کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی کبھی تالیہ۔ شاید وہ ویسا ہی بے نیاز تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، شاید یہ سب اس کا وہم تھا۔ اس نے بند شانے اچکا دیے اور واپس اپنا بستر بنانے لگی۔ مراد راجہ اب کیا کرے گا سر؟ سلطان کو بیٹی کی گمشدگی کی خبر کیسے دے گا؟ کیا بہانہ کرے گا؟ ایڈم، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی نجات کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ تم ہی تھے جو 4 ماہ سے واپس جانے کے لیے شکایتیں کر رہے تھے۔ اب جب تمہیں راستہ مل رہا ہے تو بہتر ہے کہ ملاقہ کے ہیرو نہ بن سکنے کے غم کو بھول کر تم اپنے ماں باپ اور اپنی منگیتر کا سوچو۔ وہ ایک دم یوں جھڑک کر بولا تو ایڈم کے چہرے کے سارے زاویے درست ہو گئے۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سر۔ فاتح اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ 2 درختوں کے درمیان فضا میں جھولتا رسیوں کا جھولا، اور اس نے ان کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ وہ درختوں کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں چاند کی روشنی مدھم سے پہنچ رہی تھی۔ جانوروں کے بولنے اور کیڑوں کے رینگنے کی آواز کے ساتھ ساتھ دور کسی جھرنے کے بہتے پانی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ تالیہ چپ چاپ کام کرتی رہی اور ایڈم پتھر پر بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر اس نے تالیہ کو مخاطب کیا، آپ جاتے ہوئے اپنے باپا سے کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کہ میں ان کے محل اور دولت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ جی، اور اسی لیے اپنے کپڑوں میں جو پوٹلی چھپا رکھی ہے اس میں اچھے خاصے سونے، ہیرے اور جواہرات جڑے زیورات موجود ہیں۔ وہ 3 دن سے جس راز کو دبائے پھر رہا تھا آج اگلے بنا رہ نہیں سکا۔ تالیہ نے پلٹ کر کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ جائز اور حلال زیورات ہیں وہ، شہزادیوں کا حق ہوتا ہے، چوری کر کے نہیں لے جا رہی۔ کپڑا جھٹک کر بستر پر بچھاتے ہوئے وہ بولی تو ہاتھ کی سرخ انگوٹھی چمکی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہیں؟ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی محل اور دولت پر لعنت بھیجنے والی ہیں آپ نہیں۔ تنک کر بولا اور اپنا بستر بنانے اٹھ گیا۔
तालिया खफकी से कुछ बुड़बुड़ाती दरख्त की तरफ मुड़ गई। बिला आखिर इनके दरमियान तनाव वाली फिजा ख़त्म हो रही थी। बिला आखिर तालिया को यकीन आने लगा था कि सब ठीक है और फातेह इससे कुछ नहीं छुपा रहा। इनकी तरफ से करवट मोड़े फातेह को अपने सरहाने खड़ी उदास सी आर्याना दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पर अपना हाथ रखती वो फिक्रमंदी से इसकी तरफ झुकी। ये आपने क्या कर दिया डैड? उसकी आंखों में आंसू थे। इतना बड़ा फैसला अकेले कर दिया, इन दोनों को बताया ही नहीं। जब इनको मालूम होगा तो क्या होगा? आर्याना, वो उसको देखते हुए उदासी से बुड़बुड़ाया, मैं इनके बराबर का नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपने से ऊपर रखा है। इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। फिर इसने आंखें बंद कर लीं। जंगल की सारी स्याही इन आंखों में समा गई और दिल भी अंदर तक अंधेरा हो गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो दो दरख्तों के दरमियान बंधे झूले नुमा बिस्तर पर सोई तालिया की आंख खुली। नरम सा लिहाफ इसने चेहरे से उतारा और पलकें चंद बार झपकी। वो चित लेटी थी, सो ऊंचे दरख्तों के आसमान को छूते सर नजर आ रहे थे। मध्यम चांदनी कहीं कहीं से झांक रही थी। फिर इसने गर्दन चौकन्ने अंदाज में मोड़ी। फातेह एक पत्थर जमीन पर खींचता इसके झूले के करीब ला रहा था। वो तेजी से उठने लगी तो इसने हाथ उठाकर रोका। रिलैक्स, और पत्थर करीब लाकर सीधा हुआ। फिर इस पर बैठा यूं कि तालिया की तरफ रुख था। वो धीरे से उठ बैठी, गरम लिहाफ अपने गिर्द लपेटे रखा। झूला जरा सा झूलने लगा, फिर साकिन हो गया। क्या हुआ फातेह साहब? तालिया ने बाल कान के पीछे उड़सते हुए मुंदी मुंदी आंखों से देखा। वो हाथ में कुछ उठाए हुए था, साथ ही मानूस सी खुशबू इसके नथनों से टकराई। चॉकलेट? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं जंगल में आगे निकल गया। वहाँ कोको का दरख्त था, सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। याद है तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें ये बहुत लजीज लगा था। वो पत्थर पर बैठा मुस्कुरा कर कहता चाकू से फल काट रहा था। फिर धीरे से मुस्कुरा दी वो भी। आपको याद था? हाथ बढ़ाया तो फातेह ने फल इसे थमाते हुए चेहरा उठाया। वो कदरे थका थका लग रहा था, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। 3 दिन की खामोशी के बाद आज वो फातेह लगा था, जो इसी जंगल में 4 माह पहले इनको तसल्ली देता था और हिम्मत दिलाता था। जाहिर है मुझे याद था। वो हनूस मुस्कुरा रहा था, आवाज धीमी थी। ये अब भी लजीज है। इसने उंगली कटे फल के प्याले में डाली और गूदा मुंह में रखा तो लजीज रस अंदर तक घुल गया। वो बस मुस्कुरा कर इसे खाते हुए देखने लगा। तालिया, फिर नरमी से पुकारा, इन 4 माह में तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है? 4-5 किलो वजन बढ़ा है मेरा, और हाँ, चंद जंगी अमूर की तरबियत ली है मैंने। शाही आदाब सीखे हैं। हर रोज ढेरों जेवरात खुद पर लाद लेने की मश्क की है। और तालिया, उसने नरमी से टोका, बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है? तुमने क्या सीखा है? उसने गूदे भरी उंगली लबों पर रख कर निकाली और सोचा, पता नहीं तो अंकु, शायद कुछ भी नहीं सीखा। अब भी दौलत की वही हर्ष है मुझे। इतने जेवरात साथ लाई हूँ, खजाना अब भी चाहिए मुझे। हाँ, कोशिश करूंगी कि पुरानी रौश छोड़कर नई जिंदगी शुरू करूं। जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तालिया की पलकें झुकी, मगर फिर इसने उनको उठा लिया और मुस्कुराती रही। तो तुम क्या करोगी? मैं शायद अमेरिका चली जाऊं, अपने सारे जायज मालो दौलत के साथ, और बतौर आर्टिस्ट एक नई जिंदगी शुरू कर लूं। फिर ठहरी, फल वाला हाथ नीचे कर लिया। अंधेरी रात में वो लिहाफ में लिपटी झूले पर बैठी थी और वो सामने पत्थर पर बैठा इसको देख रहा था। मैं जानती हूँ हमने ये निकाह सिर्फ मुराद राजा को ब्लैकमेल करने के लिए किया था, वरना वो ज़बरदस्ती मेरी शादी सुल्तान से कर देता और अब हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं चाहूँगी हम अच्छे दोस्त रहें। मैं छुट्टियों में मलेशिया आना चाहूँगी और भले आप वज़ीर आज़म भी बन जाएं, आप एडम और मेरे लिए हमेशा वक्त निकाला करेंगे। साल में 1-2 मरतबा हम तीनों मिल बैठकर इन दिनों को याद किया करेंगे। ठीक है ना तो अंकु? मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, मगर मैं एक और बात इससे ज़्यादा चाहता हूँ। वो नरमी से इसकी आंखों में देख रहा था। तालिया ने अब्रू भींचकर उसे हैरत से देखा। वो क्या?
تمہاری حقیقت جاننے سے قبل میں تمہیں تاشا کہا کرتا تھا۔ اسی جنگل میں میں نے تمہیں پہلی دفعہ تالیہ کہنا شروع کیا تھا۔ جس لڑکی کو میں تاشا کہہ کر بلاتا تھا وہ میرے لیے ناقابل بھروسہ، بے ایمان اور اداکارہ قسم کی عام سی سوشلائسٹ تھی۔ مگر جب میں نے تمہیں جانا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے اور تم ہی حالم ہو، تو میں نے تمہیں تمہارے اصل نام سے پکارنا شروع کیا۔ پھر کبھی تاشا نہیں کہا، کبھی تمہاری شہزادی نہیں، تمہیں شہزادی نہیں سمجھا، کیونکہ اتنا زیور لاد کر، تاج اور زرتار لباس پہن کر بھی تم میرے لیے وہی تالیاں تھی جو میری دنیا کی باسی تھی۔ لیکن اس روز وہ ٹھہرا، وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس روز قید خانے میں جب تم سپاہیوں پر غرائی تھی تو میں نے تمہاری وہ آواز سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی، فوراً وضاحت دینا چاہی۔ وہ تو میں غصے میں نہیں تالیہ، مجھے برا نہیں لگا تھا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ بنا کسی تاج اور شاہی لباس کے اس دن تم مجھے شہزادی لگی تھی۔ وہ تمہارا اصل روپ تھا، تمہارا ریئل سیلف۔ تم مجھے توانکو کہتی ہو۔ ہماری دنیا میں اس لفظ کا مطلب مائی باس ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں نے جانا تھا کہ تمہارا اصل مقام ایک باس کا مقام ہے۔ تم نے ان 4 ماہ میں اپنے اصل روپ کو دریافت کر لیا ہے تالیہ۔ تم ایک شہزادی ہو، ایک دانا شہزادی۔ تم روپ بدل بدل کر تینگو کامل کی ملازمہ یا کوئی ویٹریس یا کوئی سطحی سوشلائسٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تم یہ بہروپ اس لیے بناتی ہو، سچ اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ تم نے اپنے اصل کو کبھی دریافت ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم نے ان 4 ماہ میں جو سیکھا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ واپس جا کر تم اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا، پھر تمہیں کسی چیز کا خوف سچ سے دور نہیں کرے گا۔ تم اپنے ساتھ سچی ہو جاؤ گی، تمہیں اپنے اوپر ملمہ چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں اپنے اصل روپ میں اعتماد آ جائے گا۔ میں اس تالیہ کو KL میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو قید خانے کی سپاہیوں پر غرا رہی تھی، ان کو ظلم کرنے سے روک رہی تھی۔ یہی چیز تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی تالیہ۔ تمہیں کسی خزانے، کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے، تم نے صرف وہی بننا ہے جو تم اس قدیم ملاقہ میں تھی۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں چوری کرنا چھوڑ کے نئی زندگی شروع، اس نے کہنا چاہا، مگر ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ میں چاہتا ہوں تم اس وقت اس رات کو یاد کرنا۔ تم یاد کرنا، میں تمہیں ایسی ہی تالیہ دیکھنا چاہتا ہوں، شہزادی تاشا جیسی تالیہ، صرف تاشا جیسی نہیں بلکہ کسی باس کی طرح نڈر اور جرأت مند۔ اور اس وقت اگر کوئی تمہارے اس روپ کو پسند نہ کرے تو تم اس کی پرواہ نہیں کرو گی، چاہے تمہیں ناپسند کرنے والوں میں ہی کیوں نہ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے نیم رضامندی سے سر ہلایا۔ میں اپنے اصل سے نہیں بھاگوں گی۔ اور ایڈم، اس نے گردن موڑ کر دور سوتے ایڈم کو دیکھا۔ اس نے اس دنیا سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر خود ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پر انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج خود ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا تم ایڈم سے رابطے میں رہو اور اس کو بے ساکھیوں کے بغیر اپنے قدموں پر چلنا سکھاتی رہو۔ تمہیں اور اسے اس دنیا سے سیکھے اسباق بھولنے نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو تالیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم اچھے دوست تو رہیں گے نا فاتح صاحب؟ یوں ہی اس کو نام سے پکار دیا۔ میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں۔ وہ مسکرا کر پلٹا تو وہ پکار اٹھی، اور آپ نے کیا سیکھا؟ اس اندھیری رات میں درختوں کے ساتھ کھڑا فاتح ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے مڑا اور سادگی سے مسکرا کر تالیہ کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، میں جیسا تھا ویسا رہوں گا۔ ظاہر ہے، تالیہ نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ آپ سیلیبریٹی ہیں، پرفیکٹ ہیں، آپ میں خامیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جن کو اصلاح کی ضرورت ہو۔ نروٹھے پن سے بولی تو اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ کا والیٹ میرے پاس ہے، اس میں وہ پاپ کارن بھی ہیں، وہ تم رکھ لو۔ اس وقت تک جب تک میں اسے واپس نہیں مانگتا، وہ مبہم انداز میں کہتا اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔
तालिया भी वापस लेट गई और आंखें बंद कर लीं। करवट मोड़ कर लेटे एडम की आंखें खुली थीं। उसने हरफ हरफ सुना था, वान फाते ये सब मुझे डायरेक्ट भी कह सकते थे। फिर चैतालिया को क्यों कहा कि वो मुझे कहे 3 दिन से सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। उसने खफगी से आंखें बंद की थीं। उसे सो जाना चाहिए था। सुबह उन्होंने दरवाजे की तरफ सफर करना था। जंगल पर सुबह उतरी तो घने दरख्तों ने देखा 3 मुसाफिर कतार में चलते जा रहे थे। सबसे आगे चलने वाले मर्द की गर्दन में सुनहरी चाबी लटक रही थी जो इसको रास्ता दिखा रही थी। घोड़े वो जंगल से बाहर छोड़ आए थे और अब पैदल थे। चेहरे पर मिट्टी लगी थी और लिबास मैला हो रहा था, मगर वो चल रहे थे। हर उठते कदम के साथ तालिया को इन 4 माह का गुजरा एक एक पल याद आ रहा था। 4 माह कबल वो KL में सनबाऊ के घर के सहन में खड़े थे। जमीन में ढक्कन सा खुल गया था और नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। फाते मशकूक सा तालिया को बरहमी से देख रहा था और वो खजाने की तमा में जीने उतर रही थी। जंगल में वो तीनों उस मुकाम तक पहुंचे तो फाते ने गर्दन से जंजीर उतारी और सुनहरी चाबी जमीन पर रखी। एकदम हवा चली और सूखे पत्ते उड़ते गए। जगह खाली होती गई। वहां एक लकड़ी का ढक्कन नजर आने लगा था। वो रैन फॉरेस्ट की गार में खड़ी थी। साकिन इसके सर के ऊपर सांप था जिसको फाते चाकू से मार रहा था। सांप की गर्दन कट कर गिर गई और वो खौफ से उसे देख रही थी। वापसी से पहले तालिया के जहन में उभरने वाले ख्यालात। जंगल में वो तीनों इस वक्त तक पहुंचे तो फाते ने गंदर से जंजीर उतारी। वापसी के सफर में वापसी से पहले तालिया के ख्यालात। पत्ते हट गए और ढक्कन साफ नजर आने लगा। वान फाते ने तेजी से ढक्कन खोला। नीचे जीना सा बना था। उन तीनों ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। तालिया का दिल जोर से धड़कने लगा। खुशी अंदर बाहर भरने लगी। वो तीनों जंगल में बैठे थे दरख्तों की छाए तले। वो हिरण की गर्दन पर चाकू फेर रही थी। खून के छींटे वान फाते के ऊपर आकर गिरे थे। वापसी के सफर में तालिया के सोचे। वो कदम ब कदम जीने उतरने लगे। एडम बार बार दीवार को हाथ लगाकर टटोलता। क्या वो वाकई वापस जा रहे थे? वो बेयकीन था। जीने उतरते वक्त वान फाते सबसे आगे था। दरवाजे पर वो पहले पहुंचा। तालिया ने चाबी मांगी मगर वो खुद आगे आया और ताले में चाबी डाली। फिर जंजीर हटाकर इसे खोला। लकड़ी का कदीम दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे के पार वही सब था जो पहले नजर आया था। तवील राहदारी जो गीली थी। वो तीनों तेजी से इस पर चलने लगे। तालिया का चेहरा खुशी से दमक रहा था। एडम अब भी दीवारों को बेयकीनी से टटोल रहा था। इनके पैर पानी में डूब रहे थे और ऊपर से कतरे भी बरस रहे थे, मगर वो चलते गए और चलते गए। राहदारी एक दूसरी पानी भरी राहदारी के साथ आ मिली। 2 दरियाओं का संगम। तालिया की आंखें फरते मुसर्रत से भीगने लगीं। सिर्फ फाते था जो संजीदा था, बेतासुर और सर्द सा। 2 दरियाओं के संगम पे तालिया ने सर उठाकर देखा। वहां कोई हुमा न था, मगर वो नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगी, यहाँ तक कि सबसे आगे निकल गई। फाते अब सुस्त रवि से चल रहा था। इसे अब वापस पहुंचने की जल्दी नहीं थी। एडम का चेहरा अब जैसे पुरसकून होने लगा। उसे यकीन आने लगा था दूसरे दरिया के पार वही जीना था। तालिया भागकर उस पर चढ़ी। सामान की पोटली संभाले वो तेज तेज कदम उठा रही थी। फाते बिन रामदल के कदम इतने ही भारी हो रहे थे। लकड़ी का ढक्कन उसने हटाया तो स्याह रात दिखाई दी। वो बाहर निकली तो खुद को सनबाऊ के सहन में पाया। तारों भरा आसमान और इसने गर्दन मोड़ी। नए मलाका में जदीद तराश खराश से आरास्ता सनबाऊ का घर। एडम बाहर निकला तो बिल्कुल दंग रह गया। फिर बिला आखिर खुलकर मुस्कुराया। पैरों पे गोल गोल घूम गया। वो जदीद मलाका ही था। वो जदीद घर ही था। फाते ने ऊपर कदम रखे और सीधा खड़ा हुआ तो ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। जमीन बराबर हो गई। कुएं का पानी भर आया, ऐसे जैसे वहां कोई ढक्कन
تھا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وان فاتح نے صرف برآمدے کی طرف دیکھا۔ دیوار پر لگی گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ گھڑی پہ تاریخ کی اسکرین 16 جولائی دکھائی دے رہی تھی۔ وقت رک گیا تھا۔ تالیہ نے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ جدید ملاقہ کی ٹھنڈی ہوا اس کے سنہری بالوں میں سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ آزاد تھی۔ ایڈم بھاگ کر برآمدے میں گیا اور وہاں رکھا ٹی وی آن کیا۔ اسکرین پر نیوز کاسٹر خبریں پڑھ رہا تھا۔ تاریخ، وقت، خبر کی پٹیاں سب 16 جولائی کا تاریخ کا تھا۔ وقت واقعی تھم گیا تھا۔ کون کہتا ہے وقت کسی کے لیے نہیں رکتا؟ کبھی کبھی کسی کے لیے کسی زمانے میں وقت تھم بھی جاتا ہے، اور تھم کے وہ انتظار کرتا ہے اپنی بھول بھلائیوں میں کھو جانے والے مسافروں کی واپسی کا۔ 16 جولائی دن تھا اتوار کا، سن تھا 2016 اور وقت تھا رات کے 11:30 بجے، جب وہ تینوں یکے بعد دیگرے زینے چڑھ کر اوپر آئے تھے۔ سن بہو کا گھر پہلی نظر میں پہچانا نہیں گیا۔ یہ قدیم صحن گھر جیسا نہیں تھا۔ ہر شے مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد نئی بنا دی گئی تھی، مصنوعی سی، سوائے مجسمے کے۔ وہ چند ایک جگہوں سے ذرا ٹوٹا ہوا تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ ماہرین بار بار اس کی ریپیئرنگ کرتے تھے۔ کنواں اب بھی مصنوعی سا لگتا تھا، کیونکہ وقت خود مصنوعی سا ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تالیہ نے آنکھیں موندے باہیں پھیلائے فضا کو سونگا۔ کوئی بو نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس فضا میں سیزم بھی تھا۔ 600 سال گزر گئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور پیروں پہ گول گول گھومی۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ 557 سال چہ تالیہ۔ ایڈم ٹی وی بند کر کے واپس صحن کی طرف آیا تو اس کے چہرے پر بھی الوہی خوشی تھی۔ فاتح ان دونوں کو دیکھ کر بس ذرا سا مسکرایا۔ وہ نہ کسی چیز کو دیکھ رہا تھا، نہ فضا کو سونگ رہا تھا، وہ بس ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے تالیہ کو باہر شور سنائی دینے لگا، بہت سی آوازیں، بے ہنگم موسیقی، گاڑیوں کے ہارن، ہر طرح کی بولیاں۔ اس کے تاثرات بدلے۔ قدرے فکر مندی سے بند دروازے کو دیکھا۔ یہ شور کیوں ہے اتنا؟ یہ 2016 ہے چیتالیہ، یہاں ہمیشہ اتنا شور تھا۔ آپ قدیم زمانے کی خاموشی کی عادی ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے فاتح کی طرف دیکھا۔ سر، آپ نے آج KL واپس جانا تھا، اسے سب یاد تھا، بلکہ آپ جا رہے تھے تو میں نے آپ کو روکا تھا۔ نہیں، میں آج رات ادھر ہی رہوں گا، میں تھکا ہوا ہوں۔ فاتح نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تو ایڈم لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ تالیہ نے شور کے باعث جھرجھری سی لی۔ کیا KL میں ہمیشہ اتنا شور تھا؟ اف، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں؟ اسی اثنا میں باہر پولیس کے سائرن سنائی دیے۔ تالیہ چونکی۔ کیا میرے کان بج رہے ہیں؟ نہیں، ایڈم نے جانے سے پہلے پولیس کو بلایا تھا تمہیں گرفتار کرانے۔ فاتح نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا نہیں خیال اب ایڈم تمہیں گرفتار کروانا چاہے گا، اس لیے میں ذرا ان کو فارغ کرتا ہوں، تم لوگ اندر ہی رہو۔ ایڈم ساتھ آنے لگا تو اس نے سختی سے منع کیا۔ ایڈم رک گیا، اسے ذرا خفت ہوئی۔ ایڈم، مجھے گرفتار کروانے کا سوچے تو صحیح۔ تالیہ نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے، گھور کر اسے دیکھا۔ ایڈم جواب میں کچھ تیکھا سا کہنے لگا، پھر مجسمے کے قدموں تلے زمین کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایڈم کی آنکھوں میں سوال اترا، کب؟ دھیرج، ابھی کافی وقت ہے ہمارے پاس، وہ مسکرا کر سرگوشی میں بولی۔ فاتح پولیس والوں سے معذرت کر کے واپس آیا تو اتنا ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سیدھا برآمدے کی طرف چلا گیا۔ وہاں میز پر لکھنے کا سامان رکھا تھا۔ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا، قلم کھولا، میز پر جھکے کھڑے سرسری سا پوچھا، ایڈم، تمہارا ای میل ایڈریس کیا ہے؟ ایک دم مخاطب کیے جانے پر ایڈم گڑبڑایا۔ جی، ہمارے موبائلز تو جنگل میں 4 ماہ پہلے ناکارہ ہو گئے تھے، تم سے ابھی رابطہ تو ای میل پہ کرنا ہوگا نا؟ جی سر، لکھیں۔ وہ جلدی جلدی بتانے لگا، اور میرا ای میل ہے، وہ بھی کہنے لگی تو فاتح قلم بند کر کے سیدھا ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم لوگ اب جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا اور اس کے اعصاب بالکل پرسکون تھے۔
आंखें बेतासुर थीं। बरामदे में रोशनी थी और वो रोशनी में खड़ा था, दोनों पहलुओं पर हाथ जमाए। वो अब इनको यूं मुंतजिर सा देख रहा था जैसे कह रहा हो, अब जाओ, मैं थका हुआ हूँ। जी बिल्कुल, आप आराम करें, हम अपने अपने घरों को जाते हैं, वो समझने वाले अंदाज में बोली। शुक्रिया, फातिह ने सर को खम दिया। वो इसी को देख रहा था, निगाहें बेतासुर थीं। एडम ने सलाम किया, फातिह ने इसे नहीं देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो भी मुड़ने लगी तो वो बोला, तालिया। वो ठहरी और मुड़कर स्याह आंखों में सादगी लिए इसे देखा। जी। फातिह चंद कदम चल के इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसकी गर्दन में पहनी सुनहरी चाबी साफ दिखाई दे रही थी, वो चमक रही थी। मैं सुबह होने से पहले पेपर्स एडम को भेज दूंगा। कोई सबूत होना चाहिए ना रिश्ता तोड़ने का। तुम आज़ाद होगी, अपनी ज़िंदगी अपने असल के साथ गुजारना और इतना सच बोलना कि तुम्हारी हर बात पे लोग आंखें बंद करके यकीन करने लग जाएं। ठीक है ना तालिया? वो उस रात की तरह नरमी से नहीं समझा रहा था, बस बेतासुर सा अंदाज था उसका। उसका माथा ठनका। क्या कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, याद रखो, जो तुमने सीखा है उसको तुम नहीं भुलाओगी। तुम अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करोगी। तुम वो औरत बनोगी जिसको अपनी ज़ात की तकमील के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती। तालिया बिनते मुराद। उसने धीरे से इसके दोनों हाथ थामे, उनको इकट्ठा करके सामने किया। वो शल रह गई। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये खुद गर्जी होगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आज़ादी के बाद अमेरिका चली जाओ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। उसके हाथ फातिह के हाथों में थे और वो दम साधे इसको देख रही थी। क्या आप मुझे याद करेंगे? उसकी आंखें यूं ही भीगने लगीं। मुझसे एक वादा करो, तुम कभी भी वापस कदीम मलाका में जाने की कोशिश नहीं करोगी। मैं पागल हूँ जो वापस जाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम वापस नहीं जाओगी। तुम यहाँ से दूर चली जाना। तुम हमारी इस दुनिया में शहजादियों की तरह रहना, लेकिन कभी कदीम मलाका की शहजादी बनने का मत सोचना, किसी के लिए नहीं, वान फातिह के लिए भी नहीं। उसकी भीगी आंखें फातिह के बेतासुर मगर थकान ज़दा चेहरे पर जमी थी। आपको क्यों लगता है मैं वापस जाने का सोचूंगी? तुम कभी इस चाबी को दोबारा नहीं ढूंढोगी, भले जितनी शिद्दत से तुम्हारे अंदर वापसी की तड़प उठे। तालिया, तुम वापस नहीं जाओगी। वो इसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जैसे आप मुझे छोड़कर कहीं दूर जा रहे हों? फातिह ने धीरे से उसके हाथ छोड़ दिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं KL में ही रहूँगा। मैं एक खुदगर्ज आदमी हूँ। तालिया, वान फातिह को सिर्फ वान फातिह से मोहब्बत है। इलेक्शन का साल शुरू होने वाला है। मेरे ख्वाब और मेरे अज़ाइम की तकमील का साल है ये। मुझे बहुत कुछ करना है। इस साल मैं अपने सफ़र में खो जाऊँगा और मैं तुम्हें याद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन बातों को कभी नहीं भुलाओ। मैं भुला भी नहीं सकती। उसने इस बात में सर हिलाया। आंसू फिसलकर गाल पर लड़का। फिर दरवाजे को देखा। उसके पार एडम रुका खड़ा था। वो वापस जाने को मुड़ी तो फातिह ने पुकारा, एडम का ख्याल रखना। कदीम मलाका में उसका दिल टूटा था। कोशिश करना कि KL में आकर वो अपना दिल और ज़ात दोनों को जोड़ना सीख ले। तालिया ने बस सर हिला दिया। वो मुड़ी नहीं। उसे पत्थर नहीं बनना था। बाहर खड़े एडम को इन अल्फाज ने सुन कर दिया था। उसने बेइख्तियार दिल पर हाथ रखा तो फातिह जानता था। सुनो, तुम्हारा दिल क्यों टूटा मलाका में? वो बाहर निकलते ही इस पर गरजी, साथ ही गीली आंखें रगड़कर साफ की। मेरे दिल को छोड़ें, अपने की फिक्र करें। जब वो अपने बीवी बच्चों के लिए आपको छोड़ेंगे तो आपका दिल भी टूटेगा। वो जलकर बोला और कदम बढ़ा दिए। मेरा दिल तो मुजस्मे तले दफन है, शाही मुअर्रख, मेरा खजाना, मेरा मुस्तकबिल। वो फिर से खुशगवार मूड में आ गई थी, जैसे बारिश के बाद सारा मंजर साफ हो जाता है। बाहर सड़क के किनारे दोनों एतराफ की दुकानें और रेस्टोरेंट अभी तक खुले थे। शोर, रश, आवाज़ें, सड़क पर चलती गाड़ियाँ। वो बाहर आई तो एकदम घबरा गई। दिल पर हाथ रखा।
یہ کیسی عجیب جگہ ہے۔ سڑک بمشکل پار کی اور جھرجھری لے کر ایڈم سے بولی۔ پھر اس ریسٹورانٹ کے سامنے رکی۔ باہر میز کرسی اسی طرح لگی تھی اور اس پر چاکلیٹ رکھا تھا۔ بل اس نے ادا نہیں کیا تھا، اس لیے ویٹر نے ہاٹ چاکلیٹ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ابھی تک تازہ تھا۔ یہ اس نے آرڈر کیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے یا پھر 4 ماہ پہلے۔ وقت کے سارے حساب وہ کتابوں سے الٹ گئے تھے۔ وہ اداسی سے مسکرا دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی کار وہیں کھڑی تھی۔ سنو، تم میرے ساتھ آنا، بس بس سے مت جانا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، فراغ دلی سے پیشکش کی۔ میں اس حلیے اور اس گندے میلے چہرے کے ساتھ بس میں جا بھی نہیں رہا۔ وہ کار کے قریب آئی تو یاد آیا، چابی کہاں گئی؟ پرس کہاں گیا؟ شاید ساتھ لے گئی تھی۔ وہ تو جنگل میں کھو گئی تھی جب ان کو قیدی بنا کر ان کا سامان ضبط کیا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ اب اتنے لوگوں کے سامنے وہ کار کو کسی اور طریقے سے نہیں کھو سکتی تھی۔ چلو کسی ریسٹورینٹ سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر ٹیکسی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، بس کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے؟ ٹیکسی کو گھر کے پاس اتار کر میں اندر سے پیسے لا دوں گی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ٹیکسی والا بہت پیسے لے گا۔ بے فکر رہو، ہم بہت جلد امیر ہونے والے ہیں۔ وہ واقعی بے فکری سے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو وان فاتح کا انداز کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ وہ ساتھ چلتا الجھا ہوا سا کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھو دھوکہ دے کر ایک شہزادی سے نکاح کیا ہے۔ وہ اس نکاح کو ختم کرنے تک ڈسٹرب رہیں گے ایڈم، سمجھا کرو۔ وہ خود کو مطمئن کر چکی تھی۔ جدید ملاقہ کے بازار میں شہزادی اور مورخ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ ٹیکسی نے ایڈم بن محمد کو اس کے گھر کے باہر اتارا تو اس کے نکلنے سے قبل تالیہ نے تاکید کی تھی، صبح اپنی سم نکلوا لینا اور نیا فون لے لینا، میں کال کروں گی، تمہارا نمبر میرے آئی کلاؤڈ میں محفوظ ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو پچھلی نشست پر بیٹھی باہر نکلتے نوجوان کو ہدایات دے رہی تھی۔ بندھے بال رف ہو رہے تھے، سوتی سادہ باجوک رنگ پہنے وہ کسی لمبے سفر سے لوٹی لگتی تھی، اور وہ نوجوان۔ ڈرائیور نے ایک تنقیدی نظر اس پر ڈالی جو اچھا کہہ کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس کا لباس زیادہ عجیب تھا، پاجامہ اور قمیص بے ڈھنگی سی سلی تھی اور اوپر بنا آستین کے نیلی جیکٹ۔ بال بھی کانوں سے نیچے تک آ رہے تھے، جیسے کافی دن سے کٹوانے کی زحمت نہیں کی ہو۔ ان دونوں کے لباس اور جوتوں پر جگہ جگہ کانٹے اور مٹی لگی تھی، شاید چہرے دھو لیے تھے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ سڑک پر کار ڈالتے ہوئے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پیچھے بیٹھی تالیہ نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر اس کے سر کی پشت کو دیکھا۔ ملاقہ سے؟ کوئی حادثہ ہو گیا تھا کیا؟ یعنی کار وغیرہ چھن گئی؟ ہاں، حادثہ ہو گیا تھا مگر شکر ہے جان بچ گئی۔ وہ واپس شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کار اب مرکزی شاہراہ پر آ چکی تھی۔ جگمگاتے آسمان کو چھوتی عمارتیں، سڑک کنارے لگی چمچم کرتی بتیاں، بھاگتی ٹریفک، وہ بس محصور سا ہو کر کوالالمپور کی مصروف زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی دنیا تھی جہاں ہر کوئی بھاگ رہا تھا، سب کو جلدی تھی، کام ختم کرنے کی جلدی، نیا کام شروع کرنے کی جلدی، کامیاب ہو جانے کی جلدی، اچھا بن جانے کی جلدی، ہر کام میں جلدی۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا ہر چیز ایک کٹھن عمل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے، ہر کام میں وقت لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے، مگر ان لوگوں کا وقت پہ زور نہیں چلتا، یہ اس کو روک نہیں سکتے، سو اپنی رفتار تیز کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن شاید وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ اس نے شیشہ گرا دیا اور KL کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے سے کھیلنے کی اجازت دے دی، پھر آنکھیں موند لیں۔ وقت، سارے کھیل وقت کے ہی تو ہیں، کسی کا اس پر زور نہیں چلتا تھا۔